Good morning, students. This session for first year biotechnology students, lecture number 6. The title of the paper is Bioanalytical Techniques. And so, in previous session, we discussed about the phase contrast microscope. In this session, we discuss about the electron microscope. So here we can see the differences between light microscope to electron microscope in this slide. So the same features are repeated as like light microscope and electron microscope. Condenser lenses are same, and specimen is the same, objective lenses are the same. So these three features are common in light microscope and electron microscope. So we are going to the introduction to the electron microscope. Electron microscope is a fantastic tool that enables biologists to capture images of their samples at a greater resolution than with a light microscope. Compared to electron microscope అనేటటువంటిది, it is the sophisticated and advanced version of remaining microscope. So it having a greater resolution than లైట్ మైక్రోస్కోప్. కమింగ్ టు లైట్ మైక్రోస్కోప్తో కనుక మనం కంపేర్ చేసుకుంటే లైట్ మైక్రోస్కోప్లో ఉన్నటువంటి కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ కానివ్వండి, ఫేజ్ కాంట్రాస్ట్ మైక్రోస్కోప్, ఫ్లూరోసెంట్ మైక్రోస్కోప్, ఈ మైక్రోస్కోప్స్ అన్నిటికంటే కూడా హై అడ్వాన్స్డ్ టెక్నిక్ అండ్ హై వర్సటైల్ టెక్నిక్ ఈజ్ ద ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోపీ. It was developed in 1931 by Max Knoll and Ernest Ruska in Germany. So simply abbreviated as Knoll and Rusk. Though Germany scientists Knoll and Ruska both are developed in this electron microscope. So it consists of a source of supplying a beam of electron of uniform velocity, a condenser lens for concentrating the electron on specimen, a specimen, a stage for displacing the specimen, which transmit the electron beam, an objective lens and a projector lens, and a fluorescent screen on which final image is observed. సో దీంట్లో మనకి ఏం కనిపిస్తుంది అంటే ఏ బీమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటటువంటివి ఒక యూనిఫామ్ వెలాసిటీని బేస్ చేసుకుని, ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా ఒక యూనిఫామ్ వెలాసిటీని బేస్ చేసుకుని దే ఆర్ ఫార్మ్ ఇన్ ద కండెన్సర్ లెన్సెస్. దే హ్యావ్ ఏ కండెన్స్ లెన్సెస్, మ్యాగ్నిఫైయింగ్ లెన్సెస్, ఆబ్జెక్టివ్ లెన్సెస్. సో దీస్ త్రీ టైప్ ఆఫ్ lenses are present in the electron microscope. See, concentrating the electron on the specimen. So ఇది దేని మీద చూపిస్తుంది? ఒక స్పెసిమెన్ మీద ఇది చూపిస్తుంది. A specimen stays for displacing the specimen which transmit the electron beam. మరలా ఇది ఎక్కడికి తీసుకొస్తుంది? సో here electron gun is present and electron magnetic lenses are present. A screen, that means fluorescent screen is present. Finally, the vacuum pump also present in this electron microscope. So introduction part, what we observe means electron microscope is a fantastic tool that enables biologists capture images of the samples at a greater resolution. Electron microscope అనేటటువంటిది, it is a systematic electromagnetic coils where electron is used as a source of light. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ కాయిల్స్ అనేటటువంటివి, మ్యాగ్నెటిక్ కాయిల్స్ అనేటటువంటి ప్రజెంట్ అయ్యి ఉండి, ఇక్కడ వేవ్ లెంత్ అనేటటువంటిది ఇట్ ఈస్ వెరీ షార్ట్, దట్ ఈస్ 0.05 ఆంగ్స్ట్రామ్స్. హియర్ 1 ఆంగ్స్ట్రామ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 10⁻⁻7 millimeters. సో అంత నేరోగా ఉన్న మైన్యూట్ సెల్స్ని కూడా ఇది ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్లో మనం ఆ పిక్చర్స్ని క్యాప్చర్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో ఇన్ దిస్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఈజ్
2000 times that of light microscope. కంపేర్డ్ టు లైట్ మైక్రోస్కోప్తో కనుక మనం కన్సిడర్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ అనేటటువంటిది 2000 టైమ్స్ దట్ ఆఫ్ లైట్ మైక్రోస్కోప్ కంటే కూడా 2000 గ్రేటర్ వర్షన్లో మనకి ఇది వర్క్ చేస్తుంది. ఇట్ మచ్ యూస్ఫుల్ ఇన్ స్టడీయింగ్ వైరసెస్, బ్యాక్టీరియా అండ్ ద ఆల్ట్రా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సెల్ కాంపోనెంట్స్. ఇదేం చేస్తుందంటే వైరసెస్ని, అలాగే బ్యాక్టీరియాని, ఇంకా సెల్ కాంపోనెంట్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో going to the history of the electron microscope, these are the eminent scientists. They are involved to contribute or to develop the electron microscope. So the first credit goes to the electron. Here the term electron was introduced by J.J. Thomson in the year 1897. J.J. Thomson. So electron. So here the electron consists of a cathode and anode in the presence in that term of electron. So ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటటువంటివి ఒక క్యాథోడ్, యానోడ్ రెండు కలవడం వల్ల మనకి ఎలక్ట్రాన్ అనేటటువంటిది మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇది జేజే థామ్సన్ అనే సైంటిస్ట్ ఫస్ట్ దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. ఆఫ్టర్ దట్ 1924 లూయిస్ డి బార్గ్లీ ఇట్ ఐడెంటిఫై ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటటువంటివి దే హ్యావింగ్ పర్టికులర్ వేవ్ లెంత్, నథింగ్ బట్ ఏ నానోమీటర్. సో ద పాత్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ ఈజ్ మెజర్డ్ బై నానోమీటర్స్. దీస్ నానోమీటర్స్ ఆర్ two categories. First one is the UV category, ultraviolet, and second one is the visible category. In UV category, the nanometers which are belongs to 200 to 350 350 nanometers are present. Visible light is the 400 to 700 nanometers in their magnetic lens. So then going to the 1929 Ruska. So Ruska is the Ernest Ruska. He have thesis on magnetic lenses. So here Ruska అనే సైంటిస్ట్ ఏం చేశాడంటే, సో దే బిలాంగ్స్ టు ద జర్మనీ, ఈ మ్యాగ్నెటిక్ లెన్సెస్ని థీసిస్ గురించి సబ్మిట్ చేశాడు. ఆఫ్టర్ దెన్ 1931 నాల్ అండ్ రస్కా బిల్డ్ ద ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్. నాల్ అండ్ రస్కా both scientists are built a eminent and fantastic microscope is nothing but electron microscope. After then 1931 von Boris and Ruska have been developed the first practical and electron microscope. Both are built practical ga దీన్ని ఫస్ట్ మనకి ప్రొడ్యూస్ చేశారు. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్. జేజే థామ్సన్ వాజ్ discovered the electron. The path of identify wavelength of electron was described by Louis D. Broglie. Then 1929 Ruska, the thesis of magnetic lenses. 1931 Nall and Ruska built the first electron microscope, what we discussed. And 1938 von Boris and Ruska built the first practical electron microscope. This is about the history of the microscope. Then coming to the definition of electron microscope. Electron microscope is a microscope that uses a beam of accelerated electron as a source of illumination. So electron microscope అనేటటువంటిది it is a type of microscope that uses a beam of accelerated ఎలక్ట్రాన్ యాజ్ ఏ సోర్స్ ఆఫ్ ఇల్యూమినేషన్. అంటే ఇక్కడ మనకి ఇమేజ్ మనం తీసుకునేటటువంటి ఇమేజ్ స్టేజ్లో మనం తీసుకునే శాంపుల్ అనేది హై ఇల్యూమినేటెడ్, అంటే దట్ షుడ్ బి బ్రైట్నెస్గా మనకు కనిపించాలి. అంటే సో హియర్ ద మెయిన్ పార్ట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటటువంటి ఉండడం వల్ల మనకి ఇల్యూమినేటెడ్ మీన్స్ ద ఫోకసింగ్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ అట్ బ్రైట్ వెరీ హై లెవెల్లో మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేటటువంటిది కనిపిస్తుంది. ఇట్ ఈజ్ ఏ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోప్ హ్యావింగ్ ఏ హై రెజల్యూషన్ ఆఫ్ ఇమేజెస్. ఇక్కడ మనకు కనిపించేటటువంటి ఇమేజ్ అనేది వెరీ హై రెజల్యూషన్. ఈ రెజల్యూషన్ ఎంతవరకు ఉంటుంది అంటే ఇట్ కంపేర్ టు ద లైట్ మైక్రోస్కోప్
2000 times greater than light microscope. లైట్ మైక్రోస్కోప్ కంటే కూడా 2000 times ఎక్కువ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అంత క్వాలిటీని అట్ దట్ సేమ్ టైం దానిలో ఉన్నటువంటి పార్ట్స్ని కూడా మనకి ఇక్కడ రెజల్యూషన్ అనేటటువంటిది ద ఇమేజ్ రెజల్యూషన్ ఈజ్ హై అమౌంట్. ఇట్ ఈస్ ఎ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోప్ హ్యావింగ్ ఏ హై రెజల్యూషన్ ఆఫ్ image, able to magnify object in nanometers. It should be calculated, it should be present in nanometers. So each nanometer consists one. So ఇక్కడ nanometers అనేటటువంటివి మనకి ఫామ్ అయి ఉంటాయి, which are formed by controlled use of electrons in vacuum captured on a ఫ్లోరోసెంట్ స్క్రీన్. ఇక్కడ మనకి ఏం చేస్తుందంటే ఒక స్క్రీన్ అనేటటువంటిది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. సో అమాంగ్ దిస్ ఫ్లోరోసెంట్ స్క్రీన్ ద ఇమేజ్ కెన్ బి వ్యూడ్ యాజ్ రేస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ హార్మ్ఫుల్ టు ఐ. సో యాక్చువల్గా మనం డైరెక్ట్ ఆ వేస్ని కనుక చూస్తే మన ఐకి హార్మ్ఫుల్. సో హియర్ దే ఆర్ ప్రొజెక్టెడ్ ఆన్ ఎ ఫ్లోరోసెంట్ స్క్రీన్ ఆర్ ఎ ఫోటోగ్రఫిక్ ప్లేట్ ఫర్ వ్యూయింగ్ to this is very useful to హార్మ్లెస్ ఆఫ్ అవర్ ఐ. అంటే మన కంటికి ఏ రకమైనటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా, ఏ రకమైనటువంటి పవర్ అనేటటువంటిది కంటికి ఎఫెక్ట్ కాకుండా ఇక్కడ ఈ స్క్రీన్ ఏం చేస్తుందంటే ఫ్లూరోసెంట్ స్క్రీన్ కానీ ఫోటోగ్రఫిక్ ప్లేట్ కానీ సో ఇమేజ్ యొక్క క్వాలిటీని మనకి ఫైనల్ ఇమేజ్ యొక్క క్వాలిటీ మనకి హార్మ్ఫుల్ కాకుండా ఉండడానికి యూజ్ చేస్తుంది. దెన్ అనదర్ డెఫినేషన్, ఏ మైక్రోస్కోప్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హై పవర్ దట్ యూజెస్ బీమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫోకస్డ్ బై మ్యాగ్నెటిక్ లెన్స్. సో ఇక్కడ మనకి హై పవర్, సో ఇక్కడ మనం చూసేవి రెండు టెర్మినాలజీ చూస్తున్నామండి. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద హై పవర్ అనేటటువంటి చూస్తాం. సెకండ్, ఎలక్ట్రాన్స్ యాజ్ ఏ సోర్స్ ఆఫ్ ఇల్యూమినేషన్. సో హియర్ ఏ మైక్రోస్కోప్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హై పవర్ దట్ యూజెస్ బీమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫోకస్డ్ బై మ్యాగ్నెటిక్ లెన్సెస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రేస్ ఆఫ్ లైట్, ద మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్ బీయింగ్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ ఏ ఫ్లోరోసెంట్ స్క్రీన్ ఆర్ రికార్డెడ్ ఆన్ ఏ ఫోటోగ్రఫిక్ ప్లేట్. సో ఇక్కడ మనకి ఆ ఫైనల్ ఇమేజ్, ద ఫైనల్ క్వాలిటీ, ద ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ మనకి ఎలా కనిపిస్తుందంటే ఫ్లోరోసెంట్ స్క్రీన్లో మనకి ఇట్ షుడ్ బి లైవ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ మైటాసిస్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఏ మియాసిస్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఏ లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ది పర్టికులర్ ఆర్గానిజమ్స్ కంప్లీట్లీ వీ కెన్ అనలైజ్ ది రికార్డెడ్ ఆన్ ఫోటోగ్రఫిక్ ప్లేట్. దిస్ ఆప్షన్ ఈజ్ వెరీ యూస్ఫుల్ other than remaining microscope. Light microscope doesn't this recorded on a photographic plate, and fluorescent microscope doesn't having the recorded on a photographic plate. So it is the magnification is substantially greater than that of any optical microscope. So ఇక్కడ మనకు కనిపించే మ్యాగ్నిఫికేషన్ అనేటటువంటిది గ్రేటర్ దాన్ ఎనీ ఆప్టికల్, నథింగ్ బట్ ఎ లైట్ మైక్రోస్కోప్. సో లైట్ మైక్రోస్కోప్లో ఉండేటటువంటి రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్లో ఏ ఆప్షన్లో కూడా ఇంత బ్రైట్నెస్ అని కానీ, ఇంత ఇల్యూమినేషన్ అనేటటువంటిది కానీ, ఇంత హై అమౌంట్ ఆఫ్ రెజల్యూషన్ అనేటటువంటిది మనకి కనిపించదు. సో గోయింగ్ టు ద టైప్స్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోప్, ద హిస్టరీ కనుక మనం చూస్తే ఇన్ 1931 ఎర్లియర్ see the introduction for discovery of the microscope. They are constructed by Ernest Ruska and Max Knoll. Both are developed constructed the first electron microscope. Both are present in belongs to the Germany. So they are belongs to the Germany. These two scientists were and designed a microscope what we call as electron microscope. In this electron microscope is divided into two types according to their function. First one is the TEM means transmission electron microscope. Second one is SEM, scanning electron microscope. So here a image is present on SEM image యాంట్లో ఉన్నటువంటి హెడ్ని చూస్తే ఇంత క్లియర్గా మనకి ఇమేజ్ ఫోకల్ అనేటటువంటిది కనిపిస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ సెమ్లో మనకి స్కానింగ్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్లో యాంట్ యొక్క హెడ్ పోర్షన్ మనకి ఇంత విజువలైజేషన్ అనేటటువంటిది కనిపిస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద హిస్టారికల్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ది మైక్రోస్కోప్. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్.
coming to the next slide, principle of the electron microscope. Here the principle of electron microscope is, electron microscope works on the principle similar to that of light microscope. Electron microscope యొక్క principle as like the illumination and magnification of the light microscope in electron microscope. A beam of electrons having high illumination, a beam of electron is used instead of light. The resolving power of electron microscope greater than that of other microscope. So here మనకు కనిపించేటటువంటిది ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ లో బీమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటటువంటివి దే ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లైట్ మైక్రోస్కోప్. ఇక్కడ మనకి లైట్ మైక్రోస్కోప్లో రిజాల్వింగ్ పవర్ అనేటటువంటిది కనిపిస్తుంది. ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ గ్రేటర్ రెజల్యూషన్ అనేటటువంటిది మనకి ప్రొడ్యూస్ అయి ఉంటుంది. ద బెటర్ రెజల్యూషన్ ఈజ్ డ్యూ టు ద షార్టర్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ అబౌట్ 1,00,000 times smaller than the wavelength of visible light. విజిబుల్ లైట్తో కనుక మనం కంపేర్ చేసుకుంటే వెరీ నారో సైజ్గా ఉండేటటువంటి ఆంగ్స్ట్రామ్స్లో ఉండేటటువంటి దట్ ఈజ్ 0.05 ఆంగ్స్ట్రామ్ అంత మైన్యూట్గా ఉండేటటువంటి సెల్స్ని కూడా ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్లో మనం వర్క్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ హియర్ వాట్ ఆర్ ది పార్ట్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ ఇన్ బిహైండ్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్? ద ఎలక్ట్రాన్ microscope have a common back construction pattern with standard compounds. So electron microscope have a common back construction pattern with standard compounds. They have 4 types. So seeing these are present in the image. So first one is the electron gun. So it is the electron gun. In this electron gun, electron generator, it is a source of illumination. It is made up of tungsten filament which takes to heated by electron current emits a beam of electron that is when focused on specimen by condenser. So first electron generator is called electron gun. ఈ ఎలక్ట్రాన్ గన్ అనేటటువంటిది మనకి అప్ స్ట్రీమ్లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. అప్ స్ట్రీమ్లో మనకి ఫస్ట్ వ్యూయింగ్ ఆఫ్ ది ఐ దగ్గర మనకి ఎలక్ట్రాన్ గన్, ఇక్కడ నుంచి మనకి టంగ్స్టన్ ల్యాంప్ని ఫిలమెంట్ని తీసుకుని ఆ హీట్ అయ్యేటప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిట్ అవుతాయి. సో ఈ ఎమిట్ అయిన ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడికి వెళ్తాయంటే కండెన్సర్ లెన్సెస్లోకి. సో ఈ కండెన్సర్స్ లెన్సెస్ దగ్గర మనకి మ్యాగ్నెటిక్ లెన్సెస్ అనేటటువంటివి కూడా ఫామ్ అయి ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఎలక్ట్రాన్ మ్యాగ్నెటిక్ లెన్స్. Electron magnetic lens. In this electron magnetic lens are present in electron magnetic lenses are magnetic produce చేయడానికి 3 sets of magnetic lenses అనేవి ఉంటాయి. They are condenser lenses, objective lenses, projective lenses. So these are the intermediate-గా మనకి లెన్సెస్ అనేటటువంటివి ఫామ్ అయి ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద స్క్రీన్. సో ఇక్కడ స్క్రీన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ఫైనల్ ఇమేజ్ని మనం డైరెక్ట్గా మనం చూస్తే మన ఐకి హార్మ్ఫుల్ అండి. దిస్ ఫైనల్ ఇమేజ్ కెనాట్ బి వ్యూడ్ యాజ్ ఎ రేస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ హార్మ్ఫుల్ టు ఐ. మన ఐకి హార్మ్ఫుల్. సో దాన్ని రీప్లేస్ చేయడానికి సబ్సీక్వెంట్గా ఏం చేస్తామంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద యూవీ లైట్, అంటే మనకు కనిపించేటటువంటి హై అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని మనం ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే రీప్లేస్ చేయడానికి ఏ ఫ్లూరోసెంట్ స్క్రీన్ ఈజ్ ప్లేస్డ్. ఫ్లూరోసెంట్ స్క్రీన్ అనేటటువంటిది ప్లేస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఫోటోగ్రఫిక్ ప్లేట్స్ అనేటటువంటివి యూజ్ చేస్తాం. సో అండ్ లాస్ట్ వన్ వ్యాక్యూమ్ పంప్ అనేటటువంటిది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. ఈ వ్యాక్యూమ్ పంప్ అనేటటువంటిది ఎలక్ట్రాన్స్ని వ్యాక్యూమ్ చేసుకుని ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే కొలిసెన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో దీనివల్ల వ్యాక్యూమ్ పంప్ అనేది ఉండడం వల్ల ఇమేజ్ యొక్క క్వాలిటీ అనేటటువంటిది హై అమౌంట్లో మనకు కనిపిస్తుంది. చూడండి, ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఎలక్ట్రాన్ గన్. ఇట్ ఈజ్ ఎ సోర్స్ ఆఫ్ ఇల్యూమినేషన్. ఎలక్ట్రాన్ గన్లో మనకి ఏం చెప్తుందంటే సోర్స్ ఆఫ్ ఇల్యూమినేషన్. చూడండి, ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకి డయాగ్రామ్లో చూపిస్తాను మీకు. ఎలక్ట్రాన్ గన్ అనేటటువంటిది ఇట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రాన్ గన్. ఈ ఎలక్ట్రాన్ గన్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఎ టంగ్స్టన్ ఫిలమెంట్ విచ్ టేక్స్ టు ది హీటెడ్ బై ఎలక్ట్రాన్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే హీట్ చేస్తుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ని హీట్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్స్ని హీట్ చేస్తుందో ఒక బీమ్ కింద ఫామ్ అయ్యి ఫోకస్డ్ బై ఏ స్పెసిమన్ ఆన్ కండెన్సర్. ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది చూడండి, మనకి ఈ ఎబుల్ టు ద స్పెసిమన్ ఇక్కడ యాండ్ తీసుకున్నప్పుడు ఇది హై లెవెల్లో మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో
ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ గన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ సోర్స్ ఆఫ్ ఇల్యూమినేషన్. ఇది సోర్స్ ఆఫ్ ఇల్యూమినేషన్ అంటే మనకి మెయిన్ ద పర్టికులర్ పోర్షన్ ఇల్యూమినేట్ చేయడానికి రేస్ని ఎలక్ట్రాన్స్ని ఫోకస్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఇది దేంతో తయారవుతుంది? టంగ్స్టన్ ఫిలమెంట్తో తయారవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటటువంటివి ఫోకస్ అయ్యి ఇది స్పెసిమెన్స్ మీద కండెన్సర్ మీద ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఇది ఫస్ట్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ గన్. సో the second one is electron magnetic lens. Electron magnetic lens. So electron magnetic, that means electron microscope లో magnetic lenses అనేటటువంటివి 3 సెట్స్లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. 3 లెన్సెస్ కింద ఫామ్ అయి ఉంటాయి. ఆ 3 లెన్సెస్ కనుక మనం చూస్తే ఫస్ట్ కండెన్సర్ లెన్స్, ఎలక్ట్రాన్ కండెన్సర్ లెన్స్. ఇట్ కండెన్సెస్ ఇల్యూమినేషన్. ఇది ఇల్యూమినేషన్ కోట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. డయాగ్రామ్లో కూడా మనకి 3 పార్ట్స్ కింద ఇది కనిపిస్తుంది. ఒకసారి చూడండి. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ కండెన్సర్ లెన్స్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్. ఇక్కడ మనకి ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ కనిపిస్తుంది. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ప్రొజెక్టార్ లెన్స్. ఇక్కడ 3 టైప్స్ ఆఫ్ మనకి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద కండెన్సర్ లెన్స్, ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్, ఎలక్ట్రాన్ ప్రొజెక్టివ్ లెన్స్. కండెన్సర్ లెన్స్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ కండెన్సెస్ ఇల్యూమినేషన్ అంటే లైట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఎలక్ట్రాన్ ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ప్రొజెక్టివ్ లెన్స్ ఇది ఫోకసింగ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఈ 3 కూడా మనకి ఎలక్ట్రాన్ మ్యాగ్నెటిక్ లెన్సెస్ అని పిలుస్తాం. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద స్క్రీన్. థర్డ్ వన్ ఏం చెప్తామంటే స్క్రీన్ అండి. ఈ స్క్రీన్లో ఇక్కడ మనకి ఏం కనిపిస్తుంది చూడండి. ద ఫైనల్ ఇమేజ్ కెనాట్ బి వ్యూడ్ యాజ్ ద రేస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ హార్మ్ఫుల్ టు అవర్ నేకెడ్ ఐ. మన ఐతో కనుక చూసినప్పుడు మన ఐతో డైరెక్ట్గా చూస్తే దీనివల్ల హార్మ్ఫుల్ టు ద ఐ. సో దాన్ని రీప్లేస్ చేయడం కోసం ప్రొజెక్ట్ ఆన్ ఈ ఫ్లూరోసెంట్ స్క్రీన్. మనకి స్క్రీన్ కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి. ఈ స్క్రీన్ అనేటటువంటిది గ్రీన్ కలర్లో కనిపిస్తుంది మీకు. సో ఇట్ ఈస్ ద ఫ్లూరోసెంట్ స్క్రీన్. ఈ స్క్రీన్లో ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ జనరేట్ చేసినటువంటి గన్ ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి ఇల్యూమినేట్ అయ్యి మ్యాగ్నెటిక్ లెన్సెస్ నుంచి స్క్రీన్ నుంచి ఇప్పుడు మనకి ఈ స్క్రీన్లో ఈ గ్రీన్ కలర్ దగ్గర మనకి ఏం ఫామ్ అయి ఉంటుందంటే ఇట్ హ్యావింగ్ ఏ పర్టికులర్ స్క్రీన్ అనేటటువంటిది మనకి బ్రైట్నెస్గా కనిపిస్తుంది. సెకండ్ వ్యాక్యూమ్ పంప్ అంటే ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ ద ఎక్విప్మెంట్. ఇది ఒక ఎక్విప్మెంట్ యూనిట్ evacuated with a high speed vacuum pump. ఇక్కడ vacuum pump అనేది ఉంటుంది. Electron microscope must be in vacuum present of air. The electron gets scattered due to the collision with air molecule or fail to focus their 2 basic types. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ఈ వాక్యూమ్ ఇన్సైడ్ ట్యూబ్ అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక క్యాథోడ్ ప్లేటు, యానోడ్ ప్లేట్ అనేది ఉండి ఇక్కడ ట్యూబ్ ఎన్క్లోజ్ చేయబడి ఉంటుంది. ఈ ట్యూబ్ ఎన్క్లోజ్లో ఏముంటుందంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటటువంటివి ఫామ్ అయి ఉంటాయి. ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటటువంటివి వాక్యూమ్ కింద ప్రొడ్యూస్ అవడం వల్ల ఫైనల్ ఇమేజ్ యొక్క క్వాలిటీ అనేటటువంటిది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ వాక్యూమ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏం చెప్తామంటే ద ఎక్విప్మెంట్ యూనిట్ ఈస్ ఎవాక్యుయేటెడ్ విత్ ఏ హై స్పీడ్ ఆఫ్ వాక్యూమ్ పంప్. అంటే ఇక్కడ మనకి హై స్పీడ్ అనేటటువంటిది వాక్యూమ్ పంప్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అయి ఉంటుంది. ఈ మైక్రోస్కోప్లో వాక్యూమ్ అనేది ప్రజెన్స్ అయి ఉండడం వల్ల ఎయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇది స్కాటర్డ్ చేసుకుని కొలిషన్స్లో మనకి ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఇది మనకి టూ టైప్స్ కింద ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్లో మనకి 4 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ జనరేటర్, నథింగ్ బట్ ఏ ఎలక్ట్రాన్ గన్. సెకండ్ వన్ మ్యాగ్నెటిక్ లెన్స్ అండ్ థర్డ్ వన్ స్క్రీన్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ద వాక్యూమ్ పంప్. సో ఈ 4 మనకి ప్రజెంట్ అయ్యడం వల్ల ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్లో ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ వర్క్స్ ఆన్ ది ప్రిన్సిపల్ సిమిలర్ టు ద లైట్ మైక్రోస్కోప్. ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ ఏ బీమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లైట్. ద రిజాల్వింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ అదర్ మైక్రోస్కోప్. ఇక్కడ రిజాల్వింగ్ పవర్ అనేటటువంటిది రిమైనింగ్ మైక్రోస్కోప్స్తో కనుక తీసుకుంటే వెరీ హై లెవెల్లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ రెజల్యూషన్ అనేటటువంటిది ఎంతవరకు ఉంటుందంటే 1 lakhs టైమ్ అంటే ఇక్కడ వెరీ మైన్యూట్ శాంపుల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ 0.05 ఆంగ్స్ట్రామ్స్ ఉండేటటువంటి మాలిక్యూల్స్ని కూడా మనం ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో దే ఆర్ 2 టైప్స్. ఈ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ అనేటటువంటిది టైప్స్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ వన్ ట్రాన్స్మిషన్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్, సెకండ్ వన్ స్కానింగ్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్. ఇన్ దిస్ ట్రాన్స్మిషన్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్
is the beam of the electron beam is transmitted through the object. ఇది ఆబ్జెక్ట్ని బేస్ చేసుకుని ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్కానింగ్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ తీసుకుంటే ఇందులో మనకి టెలివిజన్ ట్యూబ్ ద ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ స్కాన్స్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ మచ్ యాజ్ స్క్రీన్ is scanned in a television tube. It is recent development in microscopy. ఇక్కడ టెలివిజన్ ట్యూబ్ అనేది ఉండడం వల్ల మనకి స్క్రీన్లో హై ఫోకల్ రేంజ్ అనేటటువంటిది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. చూడండి ఇక్కడ కూడా మనకి ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ ఈజ్ ద టూ టైప్స్. ఫస్ట్ వన్ ట్రాన్స్మిషన్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్, సెకండ్ వన్ స్కానింగ్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్. వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ స్కానింగ్? ట్రాన్స్మిషన్ మీన్స్ ఏ beam of electrons sent through thin sections of the sample and shows the internal structure. ఈ థిన్ సెక్షన్స్ అనేటటువంటి ఉండడం వల్ల ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్స్ మనం ప్రిడిక్ట్ చేసుకోవచ్చు. స్కానింగ్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్లో ఇట్ ప్రొడ్యూస్ 3D స్ట్రక్చర్స్. 3D స్ట్రక్చర్స్ని అవుటర్ సర్ఫేస్లో ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి, 3D స్ట్రక్చర్ని ఫామ్ చేయడానికి స్కానింగ్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి ట్రాన్స్మిషన్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ స్పెసిమెన్స్ ఇన్ ఆఫ్ అండ్ స్టెయిన్స్ విత్ మెటల్ అయాన్స్. స్కానింగ్ మైక్రోస్కోప్లో ఎంటైర్ స్పెసిమెన్ మెటల్ అయాన్స్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ 3D ఇమేజ్. దే ఆర్ 3D ఇమేజెస్లో మనకి ఫామ్ అయి ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు ఫస్ట్ టెమ్ చెప్తాను, ట్రాన్స్మిషన్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ అండ్ లాస్ట్ వన్ స్కానింగ్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్. ఇంకా మీకు 2 క్లాసెస్ చెప్తాను దీంట్లో. మీకు ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ ఇట్ ఈస్ ద ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్. సో ఇన్ దిస్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్, సో కేసెస్ ఎక్కడ చూసినా హై లెవెల్లో పెరుగుతున్నాయి. సో మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి స్టూడెంట్స్. సో స్టే సేఫ్, స్టే హోమ్, సో స్టే స్ట్రాంగ్. సో థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. సో దీనికి సంబంధించిన నోట్స్ కూడా నేను మీకు మీ వాట్సాప్ గ్రూప్లో నేను అప్లోడ్ చేస్తాను. నోట్స్ జాగ్రత్తగా రాయండి. ఆల్రెడీ మీకు మైక్రోస్కోప్కి సంబంధించి స్టార్టింగ్ కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ చెప్పాను, నెక్స్ట్ ఫేజ్ కాంట్రాస్ట్ మైక్రోస్కోపు అండ్ ఫ్లూరోసెంట్ మైక్రోస్కోప్ అండ్ కంటిన్యూషన్ అవి 3 లైట్ మైక్రోస్కోప్ అయినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్లో టెమ్, సెమ్. ఇది ఇంట్రడక్షన్ టు ద ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉన్నట్లయితే మీరు నా నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. అలాగే అన్ని క్లాసెస్లో కూడా రెగ్యులర్గా వాచ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్.